तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो पिता से वो तुम्हें देगा। यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, यीशु मुंजी मिले, यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, 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 यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई। मैं अंधेरे में था
रोशनी मिल गई मैं अंधेरे में था, रोशनी मिल गई मैं अंधेरे में था, रोशनी मिल गई मैं अंधेरे में था, रोशनी मिल गई मैं अंधेरे में था। जन्नत जाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। सैकड़ों मील दूर का सफ़र करते हैं, जने कहाँ कहाँ वनों में जंगलों में भटकते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। भगदड़ मच जाती है, लाखों हजारों लोग एक मिनट के अंदर मर जाते हैं। जन्नत तो जन्नत, अपना घर भी नसीब नहीं होता। जन्नत पाने का आसान तरीका बताते हैं। उसकी नजरें करम क्या हुई दोस्तों, 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 उसकी नजरें क्या हुई दोस्तों। हमको जन्नत की सीधी, हमको जन्नत की सीधी गली मिल गई, 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 हमको जन्नत की सीधी। कोई तो जब रहम करेगा जब हमारे पास पैसे हों, हम धनवान हों, दौलतवान हों, रूपवान हों। लेकिन हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अजीब सा न्याय है, जब हम निर्बल होते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर काम करती है, जब हम कमज़ोर होते हैं तब खुदा की कुव्वत हमारे अंदर काम करती है। मेरे यीशु ने ऐसा रहम कर दिया, 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 मेरे यीशु ने ऐसा रहम कर दिया। हमको दोनों जहां की, हमको दोनों जहां की खुशी मिल गई, 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 हमको दोनों जहां की।
के दरबार में आसियों को यहाँ, आसियों को यहाँ मखलसी मिल गई, 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 आसियों को यहाँ। हम शुक्रगुजार हैं जबलपुर में रहने वाले जनाब जूलियस साहब के, जो सनी नाम से जाने जाते हैं, और ये कलाम उन्हीं का है। राह हक से न भटकेंगे फिर वो कभी, 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 राह हक से न भटकेंगे फिर वो कभी। पाक रूह की जिन्हें, पाक रूह की जिन्हें रहबरी मिल गई, 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 पाक रूह की जिन्हें। તારીખ 4/11/2020ની શુક્રવારની કોટેજ મિટિંગમાં CNI વ્યારા વિભાગમાં CNI ઝાંખરી પરિવાર વતી આપ સર્વનો આવકાર કરું છું। આવો આપણે કોટેજ મિટિંગની શરૂઆત કરીએ। યહોવાની આગળ નવું ગીત ગાઓ, આખી પૃથ્વી યહોવાની આગળ ગાઓ, યહોવાની આગળ ગાઓ, તેના નામને સ્તુત્ય માનો। યહોવાની આભાર સ્તુતિ કરવી ને હે પરાત્પર તારા નામના સ્તોત્ર ગાવા તે સારું છે। સવારે તારી કૃપા અને રાત્રે તારું વિશ્વાસુપણું પ્રગટ કરવા તે સારું છે। આવો આપણે શરૂઆતની પ્રાર્થનામાં નમીએ, પ્રાર્થના કરીએ। પવિત્ર જીવતા અને સ્વર્ગીય પ્રભુ, માન મહિમા અને ધન્યવાદ તમને આપીએ છે। આ સમયે તમારી કૃપામાં પ્રભુ તમારી ઉપસ્થિતિમાં નમીએ છે, ત્યારે પ્રભુ સહાય માગીએ છે। સ્તોત્રો અને ગીતો ગાવાને માટે અમને અને અમારા સર્વ વાલાઓને તમે કૃપા આપો, તમારી સ્તુતિ કરી શકીએ પ્રભુ, તમને ઊંચા મનાવી શકીએ, તે માટે તમે અમને સહાય અને મદદ કરો। અમે પ્રાર્થના કરીએ છે જે તમારા નામથી ઓળખાતા વાલાઓ જે પણ જગ્યાએ છે, જે પણ સ્થળે છે, તમારા પવિત્ર આત્માનો સ્પર્શ થવા દો પ્રભુ। અને આજની કોટેજ મિટિંગમાં તેઓ તમારા આશીર્વાદોનો અનુભવ કરે, તમારા આત્માથી લખાયેલા વચનોના સામર્થ્યનો અનુભવ કરે, એવી કૃપા અમે માગીએ છે। દરેક વાલાઓને પ્રભુ તમે સાચવો અને સંભાળી લો। અમારી પ્રાર્થના ઈસુ પ્રભુના નામમાં સાંભળો અને માન્ય કરો પિતા, આમેન। आओ આપણે ભજન સંગ્રહમાંથી ગીત નંબર 184 ગાઈએ। ગીત નંબર 184, ગીતના શબ્દો છે,
ભાવે ભજો પ્રભુ ઈસુ નામ ગીતના શબ્દો છે. ભાવે ભજો પ્રભુ ઈસુ નામ. भजो प्रभु ईसु नाम, प्रेमी मधुर प्रभु ईसु नाम. भावे भजो प्रभु ईसु नाम, प्रेमी मधुर प्रभु ईसु नाम. अनंत जीवन निशान गाओ प्रभु ना, गाओ जय गान, गाओ प्रभु ना, गाओ जय गान. भावे भजो प्रभु ईसु नाम, प्रेमी मधुर प्रभु ईसु नाम. सन्मान महिमा प्रभु सन्मुख, शोभन सामर्थ्य दिसे खूब. हरदम राचे पवित्र स्थान, गौरव नेरुने गुणवान, गौरव नेरुने गुणवान. भावे भजो प्रभु ईसु नाम, प्रेमी मधुर प्रभु ईसु नाम. आदि पवित्र ईश्वर एक, नम्यो जगे प्रभु ईसु छेक. धरती पर आवीत जगमाम, मानव सेवा कीधी तमाम, मानव सेवा कीधी तमाम. भावे भजो प्रभु ईसु नाम, प्रेमी मधुर प्रभु ईसु नाम. जनहित कार्यों की धावेद, स्तंभ लगी छोड़ी नहीं प्रीत. के वो अजब छे प्रेम महान, मानव काजे थयो कुर्बान, मानव काजे थयो कुर्बान. भावे भजो प्रभु ईसु नाम, प्रेमी मधुर प्रभु ईसु नाम. जगदोद्धारक प्रभु ईसु, सर्वसत्ताधीश प्रभु ईसु. नम्र बनी दो दिल नादान, जगतारक ने दे जो मान, जगतारक ने दे जो मान. भावे भजो प्रभु ईसु नाम, प्रेमी मधुर प्रभु ईसु नाम. भावे भजो प्रभु ईसु नाम, प्रेमी मधुर प्रभु ईसु नाम. આવો આપણે પ્રત્યુત્તરી વાંચન પાઠો તરફ જઈએ. 20મો પ્રત્યુત્તરી વાંચન પાઠ, નિરાશ્રિતની રક્ષણ યાચના. હે ઈશ્વર, મારા પર દયા રાખ, મારા પર દયા રાખ.
કેમ કે મારો આત્મા તારે શરણે આવ્યો છે. આ વિપત્તિઓ થઈ રહે ત્યાં સુધી હું તારી પાંખોને આશ્રયે રહીશ. હું પરાત્પર દેવની વિનંતી કરીશ. ઈશ્વર જે મારું પૂરું કરનાર છે તેની હું વિનંતી કરીશ. હે ઈશ્વર, આકાશ કરતા તું ઊંચો મનાવો, આખી પૃથ્વી કરતા તારો મહિમા મોટો થાવ. તેઓએ મારા પગને ગૂંચવવા સારું ઝાડ પાથરી છે. મારો આત્મા નમી ગયો છે. તેઓએ મારી આગળ ખાડો ખોદ્યો છે, તેમાં તેઓ પોતે પડી ગયા છે. હે ઈશ્વર, મારું હૃદય દઢ છે, મારું હૃદય દઢ છે. હું ગાયન કરીશ, હા, હું સ્તોત્રો ગાઈશ. રે મારા આત્મા જાગ, મારી વીણા અને તંબુરા તમે જાગો. હું તો પ્રભાતને પંડે જગાડીશ. હે પ્રભુ, હું લોકોમાં તારી આભાર સ્તુતિ કરીશ, વિદેશીઓમાં હું તારા સ્તોત્ર ગાઈશ. કેમ કે તારી કૃપા આકાશે પહોંચે અને તારી સત્યતા આબમાં પહોંચે એવડી મોટી છે. હે ઈશ્વર, આકાશ કરતા તો ઊંચો મનાવો, આખી પૃથ્વી કરતા તારો મહિમા મોટો થાવો. હે મારા સામર્થ્ય, હું તારી વાટ જોઈશ. કેમ કે ઈશ્વર મારો ઊંચો ગઢ છે. મારા પર કૃપા કરનારો ઈશ્વર મને સામો મળવા આવશે. હું તો તારા સામર્થ્યનું ગાયન કરીશ. હું સવારમાં તારી કૃપા વિશે હર્ષનાદ કરીશ. કેમ કે તું મારો ઊંચો ગઢ છે અને સંકટને સમયે મારો આશ્રયદાતા થયો છે. આવો આપણે આભાર સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં નમીએ. પ્રાર્થના કરીએ. સ્વર્ગમાંના અમારા જીવતા અને મહાન કૃપાળુ પિતા, આભાર માનતા સ્તુતિ કરીએ છે આ સમયે તમારી ઉપસ્થિતિમાં, તમારી હજુરીમાં. પ્રભુ, તમારા લોકો તરીકે અમે અમારા મસ્તકો નમાવીએ છે. ત્યારે પ્રભુ, અમારા દરેકના જીવનોમાં તમે આપેલા સઘળા આશીર્વાદોને માટે, તમારી કૃપાઓને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનતા તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. અમારા જીવન નિર્વાહને માટે પ્રભુ તમે અનેકવિધ આશીર્વાદો પૂરા પાડ્યા છે. એ આશીર્વાદોને માટે આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ અને અનેકવિધ આશીર્વાદોમાં તમે અમને જે બાળકો રૂપી ઉત્તમ ભેટ પૂરી પાડી છે એના માટે પણ પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ પ્રભુ અમારા જીવન નિર્વાહને માટે. તમે ખેતીવાડી, પશુપાલન, નોકરી, ધંધા, અન્ય વ્યવસાયો પૂરા પાડ્યા છે. એ સઘળા વાનાઓને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ વૈશ્વિક મહામારીના દિવસોમાં તમે તમારા નામથી ઓળખાતા વાલાઓને પ્રભુ તમે સાચવ્યા છે, સંભાળ્યા છે. અને આવા કપરા સમયોમાં પ્રભુ તમે સારી તંદુરસ્તી બક્ષી છે. એના માટે પણ પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આ સમયે પ્રભુ નમ્ર હૃદયે, નતમસ્તકે તમારી ઉપસ્થિતિમાં આવીએ છે. ત્યારે મનુષ્ય તરીકે પ્રભુ અમે અપરાધી છે, પાપી છીએ. અને આ સમયે, આ તકે અમે અમારા એ સર્વ અપરાધો, ગુનાહોની પ્રભુ કબૂલાત કરીએ છીએ. અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, વિનંતી લાવીએ છીએ પ્રભુ તમે અમારા સર્વ અપરાધોને ધોઈ નાખો અને પિતા તમારા પુત્ર ઈસુના લોહીમાં તમે અમને ધોઈને શુદ્ધ કરો. પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમારા એ સર્વ અપરાધો, એ ગુનાહોને માફ કરવામાં આવે અને પિતા તમારા રાજ્યને માટે તમે અમને શ્વેત અને ઉજળા બનાવો. પ્રાર્થના કરીએ છીએ તમારા નામથી ઓળખાતા સર્વ વાલાઓને પ્રભુ તમે લક્ષ્યમાં લો. અમારી આભાર સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના ઈસુ પ્રભુના નામમાં સાંભળો અને માન્ય કરો પિતા. આમેન. આવો આપણે ભજન સંગ્રહમાંથી ગીત નંબર 269 ગાઈએ. ગીતના શબ્દો છે પ્રેમથી ઈસુ બોલાવે જલ્દી આવો. ગીત નંબર 269. ગીતના શબ્દો છે પ્રેમથી ઈસુ બોલાવે જલ્દી આવો.
बुलावे, जल्दी आओ पामो मुक्ति खरी आनंद थी भरपूर थाओ। प्रभु तारे माटे पाप रूप थयो तारे साठे, पाप रहित प्रभु तारे माटे पाप रूप थयो तारे साठे। शापित थयो थंभ ऊपर ते, जल्दी आओ जल्दी आओ। माथे काटानो सयो मुख पर कुछ कर थूकनो, पहरी मुकट माथे काटानो सयो मुख पर कुछ कर थूकनो। दीदो खंभ पर प्राण पोतानो, जल्दी आओ जल्दी आओ। परते तृषित थयो तारे वास्ते मध्यस्थयो, अंध परते तृषित थयो तारे वास्ते मध्यस्थयो। घाटो पाड़ी प्राण छोड़ो क्या, जल्दी आओ जल्दी आओ। खोवाएलाने शोधवा लोई वेवडाव्यूं तुझने तारवा, तुझ खोवाएलाने शोधवा लोई वेवडाव्यूं तुझने तारवा। वाणी पाळकनी आज सांभळवा, जल्दी आओ जल्दी आओ। प्रगट करायाज सुनिया वो प्यारा सुपार,
पास प्रेमी आवाज प्रकट करायाज सुनिया वो प्यारा यीशु पास दिन आजे छे कृपानो जल्दी आवो जल्दी आवो पामो मुक्ति खरी आनंद थी भरपूर थाओ प्रेम थी सु बोलावे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ આ સમયે આપણે પ્રભુના વચનોમાં જવા માંગીએ છીએ. માર્કની લખેલી સુવાર્તા તેનો 3 અધ્યાય 31 થી 35 વચન સુધી પ્રભુના એ વચનો આપણે જોવા માંગીએ છીએ. ત્યાં પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે. અને તેના ભાઈઓ તથા તેની મા આવ્યા અને બહાર ઊભા રહીને તેને બોલાવવા તેઓએ તેની પાસે માણસ મોકલ્યું. અને ઘણા લોક તેની આસપાસ બેઠેલા હતા. તેઓએ તેને કહ્યું કે જો તારી મા તથા તારા ભાઈઓ બહાર ઊભા છે ને તને શોધે છે. અને તેણે તેઓને ઉત્તર આપ્યો કે મારી મા તથા મારા ભાઈઓ કોણ છે? અને જેઓ તેની આસપાસ બેઠેલા હતા તેઓની ભણી ચોતરફ જોઈને તે કહે છે કે જુઓ મારી મા તથા મારા ભાઈઓ. કેમ કે જે કોઈ દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે કરશે તે જ મારો ભાઈ તથા મારી બહેન તથા મારી મા છે. બીજું એક વચન જોવા માંગીએ છે. માથીનું પુસ્તક તેનો 12મો અધ્યાય 46 થી 50 વચનો સુધી પ્રભુના વચનો આપણે જોવા માંગીએ છીએ. તે આ પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે. લોકોને તે હજુ વાત સાંભળતો હતો એટલામાં જુઓ તેની મા તથા તેના ભાઈઓ આવીને બહાર ઊભા હતા ને તેની સાથે વાત કરવા ચાહતા હતા. ત્યારે કોઈએ તેને કહ્યું કે જો તારી મા ને તારા ભાઈઓ બહાર ઊભા છે ને તેઓ તારી સાથે વાત કરવા માગે છે. પણ પેલા કહેનારને તેણે ઉત્તર દીધો કે મારી મા કોણ છે અને મારા ભાઈઓ કોણ છે? અને તેણે પોતાના શિષ્યોની તરફ પોતાનો હાથ લાંબો કરીને કહ્યું કે જુઓ મારી મા ને મારા ભાઈઓ. કેમ કે મારા આકાશમાંના બાપની ઈચ્છા પ્રમાણે જે કોઈ કરે તે જ મારો ભાઈ તથા બહેન તથા મા છે. ત્યાં સુધી વાંચેલા વચનોને આપણો પ્રભુ આશીષ પૂરી પાડો. આમેન. આવો આપણે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં નમીએ, પ્રાર્થના કરીએ. અમારા પવિત્ર અને જીવતા કૃપાળુ ઈશ્વર પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પિતા, આ સમયે તમારી ઉપસ્થિતિમાં અમે આવીએ છીએ ત્યારે ખાસ આભાર માનીએ છીએ તમારા આત્માથી લખાયેલા પવિત્ર વચનોને માટે, જેમને પ્રભુ અમે અમારા બળ કળ કે બુદ્ધિથી સમજી શકતા નથી. અને તેથી પ્રભુ અમે તમારી ઉપસ્થિતિમાં આવીએ છીએ અને તમારી સહાયની પ્રભુ અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ. તમે અમારા બધાના હૃદયોનો કબજો લો પ્રભુ. એ વચનોના રહસ્યો અને મર્મો આજે આ વેળાએ તમે અમારી સમક્ષ ખુલ્લા મૂકો. અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ તમારા દાસના મુખવતી તમે બોલો પ્રભુ. તમે વાત અને વ્યવહાર કરો. આ વચનો ઘણા બધાના જીવનોને બદલનારા વચનો બને પ્રભુ. આ વચનો ઘણા બધા લોકોને સફળ દિશામાં દોરવણી આપનારા વચનો બને એવી કૃપા અમે ચાહીએ છીએ. અમારી મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના ઈસુ પ્રભુના નામમાં સાંભળો અને માન્ય કરો પિતા. આમેન.
રાજાની ધજા ઊંચ को સામા છે વેરીઓ ઈસુ પોતાનું સૈન્ય દોરી પામશે જીત તે શત્રુને હરાવી થશે રાજા ખચિત જંગનો પોકાર મોટી લડાઈમાં ચાલો ખ્રિસ્તનો કરી સ્વીકાર અસંખ્ય શત્રુ સામે સદા હો હિંમતવાન વિઘ્ને સમે તમ પાસે ઈસુ છે શક્તિમાન આત્માના શસ્ત્રો સજી પ્રાર્થના કરો ખચિત જ્યાં જોખમ છે યા ફરજ ત્યાં હાજર થજો નીત થશે ટૂંક આજ તો લડાઈનો સાદ છે કાલે વિજયનું ગીત જીતનારને જીવન મુગટ પ્રભુ મૂકશે માથે તે સદા રાજ કરશે આકાશમાં ખ્રિસ્ત સાથે આ સમયે CNI ચર્ચ લખાલીના માનનીય રેવ સુરેશ વસાવા સાહેબને તક આપીએ છે. તેઓ આપણી મધ્યે પ્રભુના વચનો લાવશે. આ સમયને માટે ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનીએ છીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ છીએ. આ સુંદર સમય પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણા જીવનની અંદર આપ્યો છે. આજની આ શુક્રવારની કોટેજ મીટિંગમાં આપ સૌનો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, આવકાર કરું છું અને પ્રેમી સલામ પણ પાઠવું છું. આજનું જે વચન છે માર્કની લખેલી સુવાર્તા તેનો 3જો અધ્યાય 31 થી 35 કલમ, માથીની લખેલી સુવાર્તા 12મો અધ્યાય 46 થી 50 કલમ. આ કલમ પર આપણે મનન કરવા જઈએ તે પહેલા ટૂંકી પ્રાર્થનાની અંદર આપણે જોડાઈ આપણા મસ્તકો નમાવી. અમારા જીવતા અને પવિત્ર પ્રભુ, આજના વચનને પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરો. બોલનાર સાંભળનારને પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યથી તમે ભરી દો. તમે જે કંઈ અમને શીખવો અમે સારી રીતે શીખીને અમારા જીવનમાં અમે ઉપયોગ કરીએ, ચાલીએ એવી ખાસ વિનંતી અમે કરીએ છીએ. અમે સર્વ પ્રભુ તમારા હાથોની અંદર અમે સોંપાઈએ છીએ. યેસુ પ્રભુના નામમાં સાંભળોને સ્વીકાર કરો બાપ. આમેન. ફરી એકવારને પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પ્રેમી સલામ. જે વચનો જે વાંચવામાં આવ્યા છે આ વચનો પર આપણે મનની અંદર આપણે જવા માગીએ છીએ. આ કલમોમાં ઈસુ અને તેના પરિવારની વાત છે. જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પૂર જોશમાં દેવના રાજ્યની સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે, શહેરોમાં જાય છે,
ઘરોમાં દેવની સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે અને દેવનું સામર્થ્ય પ્રગટ કરે છે. તે ગાલિલ અને કપરનહુમમાં સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે. એટલું જ નહીં, માંદાઓને, લંગડાઓને, આંધળાઓને, ભયંકર માંદગીથી પીડાતા લોકોને, ભૂત વળગેલાઓને ભૂતો બહાર કાઢે છે. એટલું જ નહીં, તે શુદ્ધ કરે છે, તે પાપની માફી આપે છે. અને એ રીતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે ઉપદેશ કરે છે અને દેવના રાજ્યની વાત કરે છે, ઉપદેશ કરે છે. અને આ ઉપદેશથી ઘણા બધા લોકો આકર્ષાયા, ઘણા બધા લોકો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે આવ્યા, ઘણા બધા લોકો દૂરથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની વાત સાંભળવાને માટે, દેવના રાજ્યની વાત સાંભળવાને માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે આવે છે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, માર્કની લખેલી સુવાર્તા 3 અધ્યાય અને 7 થી 8 કલમની અંદર ગાલિલ, કપરનહુમથી, યહૂદિયાથી, યરૂશાલેમમાંથી, અદોમમાંથી, યર્દનને પેલે પારથી, તૂર તથા સિદોનમાંથી લોકો આવ્યા. કેટલે બધે દૂરથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની વાણી સાંભળવાને માટે આવ્યા. આજે આપણે જોઈએ છે બાજુવાળો ચર્ચની અંદર નથી આવતો, એને સ્તુતિ કરવા નથી આવતો, એ દેવની વાતો સાંભળવાને માટે નથી આવતો, પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની વાતો સાંભળવાને માટે ઘણા બધા લોકો દૂર દૂરથી આવ્યા અને આશીર્વાદિત થયા. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, એટલું બધું ટોળું, એટલી બધી ભીડ રહેતી કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ દબાઈ જતા, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ટોળાથી દબાઈ જતા. અને એટલા માટે ઘણીવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પહાડ પર ચડી જતા, ઘણીવાર ઘોડી પર રહીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દેવના રાજ્યની વાતો પ્રગટ કરતા. એટલું જ નહીં, એ ચમત્કારો પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કરતા. પણ વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, સારા કામની અંદર વિઘ્ન નાખનારાઓ ઘણા બધા હતા. શાસ્ત્રીઓ, ફરોશીઓ અને યહૂદીઓની વાત આવે છે, તે લોકો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું પરીક્ષણ કરતા, એ લોકોને પ્રશ્ન પૂછતા, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સેવામાં અને જીવન વિશે તેઓ પ્રશ્નો કરતા, વિઘ્ન ઊભું કરતા. આજે પણ ઘણા બધા લોકો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સેવામાં વિઘ્ન ઊભું કરનારા છે. સારા કાર્યને વિઘ્ન ઊભું કરનારા લોકો આપણને મળે છે. તે લોકોને ગમતું નથી, તે લોકો સુવાર્તા આગળ વધે, મંડળીમાં સારું કામ થાય, મંડળી વૃદ્ધિ પામે, એ ઘણી વખત એવા લોકોને, શાસ્ત્રીઓ અને ફરોશીઓની જેમ આજે પણ એવા લોકોની ખોટ નથી. પરંતુ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની વાત એ દબાઈ જતી નથી. પ્રભુ ઈસુની ખ્રિસ્તની વાત એ વધતી જાય છે, એની સુવાર્તા, એની કીર્તિ ફેલાઈ જાય છે અને ઘણા બધા લોકો દેવના રાજ્ય સુવાર્તાથી આકર્ષાયા. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, કોટેજ મીટિંગ એટલે ઘરની મીટિંગ, ઘરમાં બેસીને દેવની વાત સાંભળવી, ઈસુની નજીક પાસે રહીને દેવની વાત સાંભળવી. ઘર દેવનું હોય કે આપણું હોય, પણ બહુ મહત્વનું એ ઘર હોય છે. આપણે ઈસુ વગર ઘરમાં રહેવા છતાં આપણે બહાર હોઈએ એવું બની શકે. કેટલાય ઘરો છે તે પોતાના છે, પણ હજુ સુધી ઈસુને એ ઘરો સોંપ્યા નથી. ત્યાં પ્રાર્થના નથી, ત્યાં વચન નથી, ત્યાં કોઈ સેવા નથી, ત્યાં કોઈ આવકાર નથી. પણ વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણે આપણા ઘરોની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને લાવીએ. આપણા ઘરની અંદર, આપણા હૃદયની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણે બેસાડીએ અને એમની નજીક રહીને, એમની પાસે રહીને દેવની વાત આપણે સાંભળીએ, તેના વચનોનું મનન કરીએ. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે ઘર ઊંચા થતા જાય છે, 1 માળ, 2 માળ, 3 માળ, માણસ એ નીચો થતો જાય છે. માણસની આત્મિક વૃદ્ધિ આજે જોવા મળતી નથી. ભલે ઘરો, ભલે ભૌતિક સંપત્તિઓ વધતી જાય છે, પણ દેવના સાનિધ્યની અંદર, દેવના વિશ્વાસની અંદર માણસ દબાતો જાય છે. એનું કારણ છે કે આપણે હજુ સુધી ઘરની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે બેઠા નથી. આજના સંદેશાનો વિષય છે, શું તમે ઈસુની સાથે ઘરમાં છો? શું તમે ઈસુની સાથે ઘરમાં છો? વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, માર્કની લખેલી સુવાર્તા 2 અધ્યાય અને પહેલી જ કલમની અંદર ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, અને કેટલાક દિવસ પછી તે ફરી કપરનહુમમાં ગયો, ત્યારે એવી ચર્ચા ફેલાઈ કે તે ઘરમાં છે. એ પિતરનું ઘર હોય કે એ માર્થા મરિયમનું ઘર હોય કે આપણું ઘર હોય,
પણ એ ઘર બહુ મહત્વનું છે. એ ઘર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સેવાને માટે આપીએ. તે સમયે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ઘણા બધા લોકોએ પોતાના ઘરો ખુલ્લા મૂક્યા. જ્યાં પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ ઘરોમાં જાય ત્યારે ઘરો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવે. આ એક ઘર છે અને એ ઘરની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દેવના રાજ્યની વાત કરે છે. આ ઘરનો ઉપયોગ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કરે છે. માર્કની લખેલી સુવાર્તા 3 અધ્યાય ને 19મી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે. તે એક ઘરમાં આવે છે. ઈસુ દરેકના ઘરનો ઉપયોગ કરવા માંગે છે. મારા અને તમારા ઘરનો ઉપયોગ કરવા માંગે છે. શું આજે આપણા ઘરો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને માટે વપરાઈ રહ્યા છે? આપણા ઘરો અદ્રશ્ય પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની હાજરી છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ ઘરનો માલિક છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ ઘર પર રૂલિંગ કરી રહ્યો છે. આજે વિચારવાની બાબત છે. એક પરિવાર તરીકે એક મહત્વના અંગ તરીકે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણા ઘરનો ઉપયોગ કરવા દઈએ. જ્યારે આપણા ઘરોનો ઉપયોગ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કરશે ત્યારે આપણા પરિવારનો વિકાસ થશે, આત્મિક રીતે આગળ વધશે, આત્મિક સંબંધો વધશે અને આપણા પરિવારો દ્વારા દેવની સુવાર્તા પ્રગટ થશે. અજાબ જેવી સાક્ષી ઊભી થશે. એમાં બે મત નથી. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, 31 કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે કે ઈસુના ભાઈઓ આ સમયની અંદર ઈસુ અને તેના પરિવારની વાત આવે છે. હવે પરિવાર કેવું છે? પરિવાર વિશે લખવામાં આવ્યું છે. 31 કલમની અંદર લખવામાં આવ્યું છે કે ઈસુના ભાઈઓ તથા માં આવ્યા. વાલા ભાઈઓ બહેનો આવ્યા ખરા, પણ તેને બોલાવવાને માટે આવ્યા હતા. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ દેવના રાજ્યની વાત પ્રગટ કરી રહ્યા હતા, પણ ઈસુની માં તથા તેના ભાઈઓ બહાર ઊભા રહીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને બોલાવે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ત્યાંથી કાઢવા માંગે છે. અને આ વાલા ભાઈઓ અને બહેનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તેમને સેવાની અંદર વિઘ્ન ઊભું કરવા માંગે છે, રૂકાવટો લાવે છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ બાબત ના કરે. તેમને ઘણીવાર ગાંડો કહેવામાં આવે છે, તેને પાગલ તરીકે ગણવામાં આવે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પાગલ નહોતા, કંઈ ગાંડા નહોતા, પરંતુ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતાના પિતાએ જે કામ સોંપેલું, જે મિશન સોંપેલું, એ કામ કરવાને માટે, એ પૂરું કરવાને માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ દુનિયાની અંદર આવ્યા હતા. શાસ્ત્રીઓ અને ફરોશીઓ તો તેને બાલ ઝબૂરની મદદથી ભૂતો કાઢે છે એવો આરોપ લગાવ્યો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે ભૂતોને કાઢે તો ક્યાંથી મેળ પડવાનો? પરંતુ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ સત્ય હતા. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ પિતાની આજ્ઞા, પિતાનું મિશન પૂરું કરવાને માટે આવ્યા હતા. પણ તે સમયે ઘણા બધા લોકોની આંખો અંધ હતી. તે લોકો આત્મિક રીતે અંધ હતા. ઈસુ ખ્રિસ્ત દેવનો પુત્ર છે, ઈસુ ખ્રિસ્ત ઉપરથી આવેલો છે, એ મોકલાયેલો છે. એ બાબત ઘણા બધા લોકો સમજી શક્યા નહોતા. આજે જેમ ઘણા બધા લોકોની આંખો અંધ છે, એ લોકો પૂરેપૂરો ભરોસો મૂકી શકતા નથી, એ લોકો પૂરેપૂરી રીતે ચાલી શકતા નથી, પોતાના જીવનનું અર્પણ કરી શકતા નથી. એ જ રીતે તે સમયે પણ ઘણા બધા લોકો આત્મિક રીતે અંધ હતા. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આ કલમની અંદર આપણે જોઈએ છે ઈસુનો પરિવાર બધાને માટે તણાવનો, ચિંતાનો ભાગ બની જાય છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે એક ઘરની અંદર દેવના રાજ્યની વાત કરે છે, શિક્ષણ આપે છે, સમજાવે છે, ત્યારે ઈસુનો પરિવાર એ બહાર ઊભો રહીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના કાર્યમાં, સુવાર્તામાં વિઘ્ન ઊભું કરવાને માટે આવે છે. હવે ફોકસ એ પરિવાર તરફ જાય છે. બધાની નજર પરિવાર તરફ છે. બહાર ઊભેલા એમની તરફ જાય છે. દેવના રાજ્યની વાત બાજુ પર રહી જાય છે અને પરિવાર તરફ એ વાતો વળે છે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, એ ચિંતાનો વિષય, તણાવનો વિષય બની જાય છે. આધ્યાત્મિક પરિવાર અને સાંસારિક પરિવાર, આધ્યાત્મિક પરિવાર અને સાંસારિક પરિવાર સાથે સરખામણી બાઇબલ આપણને બતાવે છે. આધ્યાત્મિક પરિવાર કયું?
અને સાંસારિક પરિવાર કયું. આધ્યાત્મિક પરિવાર એટલે એ કે જે દેવ પર વિશ્વાસ મૂકે છે, જે વચનનું મનન કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે, સેવા કરે છે, એ આધ્યાત્મિક પરિવાર. એ દેવના રાજ્યને માટે વપરાય છે, પોતાનું જીવન સમર્પિત કરે છે, એવું આધ્યાત્મિક પરિવાર. એ બાઇબલના વચનને માને છે, એના પર વિશ્વાસ કરે છે, યેસુ પર વિશ્વાસ કરે છે, એ આધ્યાત્મિક પરિવાર. ઘણા બધા એવા પરિવારો છે બાઇબલની અંદર, નવા કરારની અંદર, જૂના કરારની અંદર. આધ્યાત્મિક પરિવારો એ ઈશ્વરને ઓળખનારા પરિવારો, એ દેવના રાજ્યને માટે વપરાયા, દેવના રાજ્યને માટે સમર્પિત થયા. પણ આપણે ઈસુના પરિવાર વિશે આપણે જોઈએ છે કે તે લોકો સાંસારિક રીતે તે લોકો વિચારતા હતા. એમની ચિંતા હતી એ સાંસારિક ચિંતા હતી કે ઈસુને કોઈ નુકસાન ના કરે, ઈસુને તે બચાવવા માંગતા હતા. પરંતુ આપણે જોઈએ છે કે કુટુંબ પરિવારે ચિંતા કરવાની જરૂર નહોતી, કારણ કે એ તો દેવના રાજ્યની વાત પ્રગટ કરતા હતા. એ કોઈ એમને નુકસાન કરી શકે એમ નહોતું, કે અથવા એ કોઈને નુકસાન કરી શકે એવા નહોતા, પરંતુ એ તો જીવન આપવા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવ્યા હતા. પહેલી બાબત છે યેસુના પરિવારની ઈચ્છા અથવા અનુરોધ. ઈસુ તો ઘરમાં દેવના રાજ્યની વાત કરી રહ્યા છે, સાજાપણું આપી રહ્યા છે, શીખવી રહ્યા છે, બોધ આપી રહ્યા છે, સેવા કરી રહ્યા છે. પણ આ લોકો બહાર ઊભા રહીને તેમને બોલાવે છે. તેઓની ઈચ્છા છે કે અમારી સાથે આવે, ઘરે ચાલે, આ બધું છોડી દે. ઘણા બધા લોકો પરિવારોની અંદર આપણે જોઈએ છે, એક વ્યક્તિ બહુ સમર્પિત રીતે મંડળીમાં સેવા કરે, દેવની સેવા કરે, તો પરિવારના લોકો જો સમર્પિત ના થયા હોય, જો એ લોકો વિશ્વાસમાં ના હોય, જો એ લોકો દેવની પાસે આવ્યા નહીં હોય, તો ઘણી વખત એ વ્યક્તિને માટે મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે. એ લોકોનો પ્રશ્ન થાય છે કે આ નકામો સમય, નકામા નાણાં વેડફે છે, સમય વેડફે છે, એ બીજું બધું કામ કરે, પણ એ નકામો સમય વેડફે છે અને ઘણી બધી તકલીફ એ વ્યક્તિને થાય છે. પરંતુ પરિવાર આખો જો સમર્પિત હોય, દેવની પાસે જો આવ્યો હોય, તો એ વ્યક્તિને ઉત્તેજન આપે, એ વ્યક્તિને આગળ વધારે. પણ ઘણી વખત એવું બને છે કે સેવક અથવા એ પરિવારની અંદર કોઈ વ્યક્તિ મંડળીના માટે કામ કરતો, દેવના માટે કામ કરતું હોય, તો એના માટે મુશ્કેલી પણ ઊભી કરી શકે છે. પતિ હોય કે પત્ની હોય કે બાળકો હોય, પણ જો સમર્પિત ના હોય, તો એક વ્યક્તિ જે સેવા કરે છે એમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. એ લોકો સમર્પિત વ્યક્તિ એ ઈસુને માટે કામ કરે છે, ઈસુને માટે વિચારે છે. પણ જો સાંસારિક વ્યક્તિ હોય તો ઈસુને માટે વિચારતો નથી. સંસાર એ બહુ મજબૂત છે, એ આસાનીથી આપણને છોડતું નથી. એના મૂળ એટલા બધા જળમૂળ એટલા બધા અંદરથી બેસી જાય છે કે ઉખેડવા મુશ્કેલ બની જાય છે. અને સંસારમાંથી નીકળવું બહુ અઘરું છે. અને સંસારમાંથી નીકળવું હોય તો એક જ બાબત છે, યેસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરો. એવી પામર બાબતો પર વિશ્વાસ ન કરતા અનંતકાળી જીવન આપણો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, એ સ્વર્ગનો રાજા, એના પર વિશ્વાસ કરો, એને સમર્પિત બનો, એની વાણી સાંભળો, એની પાસે આવો, તો આ કામ થાય, તો સારું કામ થાય, આપણા જીવનની અંદર સારી બાબતો ઉપજે. આધ્યાત્મિક ચિંતા એ બહુ મહત્વની છે. એ દેવના રાજ્યની વાત આવે, મંડળીની વાત આવે, સેવાની વાત આવે, એ આધ્યાત્મિક. પણ સાંસારિક બાબતોની અંદર મારું ઘર, મારું પરિવાર, મારી ખેતી, મારા ઢોર, મારી નોકરી, મારી મજૂરીનું સ્થળ, એવી બધી બાબતો આવે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, એ તો આપણને આપી જ છે, પણ એના કરતાં આપણો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, એના પર ભરોસો મૂકવો પ્રથમ, એ બહુ મહત્વની બાબત ગણાય છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને લેવાને માટે આવે છે ત્યારે લોકો બહાર ઊભા રહે છે. એ લોકોએ અંદર આવવું જોઈતું હતું. એ લોકો ઈસુની માં, ઈસુના ભાઈઓ, એમને કોણ અટકાવતે? પરંતુ આપણે જોઈએ છે વિશ્વાસનો અભાવ ત્યાં પરિવારની અંદર આપણને જોવા મળે છે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, જ્યારે લોકો આવે છે, જ્યારે લોકો બહાર ઊભા છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને બોલાવવાને માટે આવે છે, એ કામ છોડી દે, એ બાબત છોડી દે અને પરિવાર સાથે રહે, એ બાબતને માટે, એ હેતુને માટે એ લોકો આવે છે. ત્યારે આપણે જોઈએ છે ટોળાની પ્રતિક્રિયા.
32મી કલમની અંદર ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, 32મી કલમ. અને ઘણા લોકો તેની આસપાસ બેઠેલા હતા. તેઓએ તેને કહ્યું કે જો તારી માં તથા તારા ભાઈઓ બહાર ઊભા છે ને તને શોધે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, એની માં, એના ભાઈઓ એને શોધે છે. ઘણા બધા લોકોને ઈસુ મળી ગયા છે. ઘણા બધા લોકોનો ઈસુની સાથે સંગતિ મળી ગઈ છે. ઘણા બધા લોકો ઈસુની પાસે આવ્યા છે, પણ એના ભાઈઓ, એની માં એમને શોધે છે હજુ સુધી. ઘણી બધી વખત પરિવાર તરીકે, આપણે ખ્રિસ્તી તરીકે, વિશ્વાસુ તરીકે ગણાઈએ, પણ ઘણી વખત એવી બાબત બની શકે આપણે ઈસુને હજુ પણ આપણે શોધતા હોઈએ. ઈસુને આપણે શોધતા હોઈએ. ઈસુ નજીક જ છે, ઈસુ નજીક જ છે, પણ આપણે એમને શોધતા હોઈએ. એવી બાબત તો બની શકે. ટોળું કહે છે કે તને શોધે છે. હજુ સુધી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એમને મળ્યા નથી, પણ એવા લોકો જે બહારના લોકો છે એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને શોધી કાઢે છે. એમની વાણી સાંભળે છે, એમની પાસે બેસે છે, એમનો ઉપદેશ સાંભળે છે, સાજાપણાનો આશીર્વાદ એ લોકો લે છે, જીવનનો આશીર્વાદ એ લોકો પામે છે. પણ પરિવાર એ ઈસુ ખ્રિસ્તને હજુ પણ શોધી રહ્યા છે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, મંડળીમાં ઘણા બધા એવા પરિવારો આપણા જીવનનો એવું બની શકે કે આપણે હજુ પણ ઈસુને શોધતા હોઈએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું વચન છે, માગો તો મળશે, શોધો તો જળશે. પણ કેવી રીતે આપણે શોધીએ છીએ, કેવી રીતે આપણે માગીએ છીએ, એ મહત્વનું છે. કેવી રીતે શોધીએ છીએ, કેવી રીતે માગીએ છીએ, એ બહુ મહત્વનું છે. હજુ પણ આપણે શોધતા હોઈએ એવી એ બાબતો બની શકે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણી નજીક જ છે. આપણે ખરા હૃદયથી, ખરા મનથી, ખરા જીભથી આપણે એમને શોધીએ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણને મળશે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણને મળશે. પરિવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને શોધે છે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, ટોળાની જે પ્રતિક્રિયા છે એમ કે છે કે તારો પરિવાર જે છે, તારી માં તથા તારા ભાઈઓ બહાર ઊભા છે અને તને શોધે છે. અને 33મી કલમની અંદર આપણે જોઈએ છે કે ઈસુ નો રિસ્પોન્સ શું છે. 33મી કલમની અંદર લખવામાં આવ્યું છે, અને તેણે તેઓને ઉત્તર આપ્યો કે મારી માં તથા મારા ભાઈઓ કોણ છે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આ રિસ્પોન્સ અથવા આ બાબત સાંભળીને ત્યાં બેઠેલા ચકિત થઈ ગયા છે. એ લોકોની માં અને એના ભાઈઓમાં ફાટ પડી હશે. એ લોકો ગાલિલથી કપરનાહુમમાં આવ્યા હશે, થાકેલા હશે, ઈસુની ચિંતા હતી, એ લોકો ગુસ્સામાં હશે. આવું કેમ ઈસુ બોલ્યા? ને ટોળું પણ ચકિત થઈ ગયું હશે, આશ્ચર્ય પામ્યું હશે. અને તે સમયે આપણે જોઈએ છે, એ સમયની વાત છે, પરિવાર બહુ મહત્વનું છે. ટોળું ભીડ એવું વિચારતું હતું કે ભાઈ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ પરિવાર સાથે જાય, ઈસુ ખ્રિસ્ત પરિવાર સાથે જાય. પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની વાત સાંભળીને બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે, મારી માં અને મારા ભાઈઓ કોણ છે? વાલા ભાઈઓ ને બહેનો, ત્યાં 34મી કલમની અંદર ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે. 34મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે, અને જેઓ તેની આસપાસ બેઠેલા હતા તેઓને ભણી જો તરફ જોઈને તે કહે છે કે જુઓ મારી માં તથા મારા ભાઈઓ. મારી માં તથા મારા ભાઈઓ. બહાર એની માં તથા ભાઈઓ ઉભેલા છે, પણ એ લોકો દૂર છે. એ લોકો એ વિઘ્ન લાવવાને માટે આવ્યા છે, એમને તેડવાને માટે આવ્યા છે, સેવામાં રૂકાવટ કરવાને માટે આવ્યા છે. પણ જે લોકો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે બેઠેલા છે, એમની વાત સાંભળે છે અને આજુબાજુ જુએ છે અને કહે છે, કોણ છે મારી માં તથા મારા ભાઈઓ? મારી માં તથા મારા ભાઈઓ એ છે કે જે મારી વાણી સાંભળે છે, મારી પાસે બેઠેલા છે. એ લોકોને વચનની ભૂખ છે, એ લોકોને મારી જરૂર છે, દેવના રાજ્યની જરૂર છે, એના જીવનની જરૂર છે, આશીર્વાદની જરૂર છે. એ લોકો ખરેખર આત્મિક રીતે મારી માં તથા મારા ભાઈઓ છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો એ ઈરાદો નહોતો કે એની માં તથા ભાઈઓને નિરાશ કરવાનો, પણ મહત્વની બાબત એ હતી
કે એ લોકો પોતાના મિશનને, પોતાના કાર્યને, પોતાની સેવાને એ વિઘ્ન, રૂકાવટ ઊભી કરવાને માટે આવ્યા હતા. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણાથી સેવા ઘણી વખત ના થાય, પણ વિઘ્ન ઊભું કરવું એ આપણા માટે તકલીફ ભર્યું છે. વિઘ્ન ઊભું કરવું ન જોઈએ, રૂકાવટ ઊભી કરવી ના જોઈએ. દેવના રાજ્યની અંદર રસ્તામાં રોઢા નાખવા ન જોઈએ, વિઘ્ન ઊભું કરવું ન જોઈએ. એ કાર્યને આગળ વધારવું જોઈએ, એને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ, ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. એવા કાર્યને એ મંડળીમાં કહો કે મંડળીની બહાર કહો, દેવના રાજ્યની વાત એનો પ્રચાર થવો જોઈએ, એની કીર્તિ ફેલાવી જોઈએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો એ જ હેતુ છે, એ જ મેઇન મકસદ છે કે દેવના રાજ્યની વાત, પિતાની વાત આખા વિશ્વની અંદર ફેલાઈ જાય. અને માટે મારી અને તમારી પાસે પણ એ જ અપેક્ષા રાખે છે, એને ફેલાવો થાય, એનો પ્રચાર થાય. ઘણા બધા લોકો એ સુવાર્તાને જાણે, ઘણા બધા લોકો એ સુવાર્તા તરફ વળે, જીવન સોંપે, પાપની માફી માંગે, અનંત જીવનનો વારસો પામે, સ્વર્ગની અંદર તે લોકો ભાગીદાર બને. એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની ઈચ્છા છે. દૈહિક મા બાપ, બાળકો, પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આત્મિક મા બાપ અને જે બાળકો છે, ભાઈઓ છે, એનું વેલ્યુ બહુ મહત્વનું છે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણે ખ્રિસ્તના પરિવારની અંદર આત્મિક રીતે આપણે જન્મ લીધો છે અને આપણે એના માટે બહુ મહત્વના છે. જો આપણે તેમને જીવન સોંપ્યું છે, જો આપણે પાપની માફી માંગી છે, જો આપણે ખરા હૃદયથી, મનથી બદલાણ પામ્યા છે, તો આપણે બહુ મહત્વના છે. ભલે શારીરિક રીતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પરિવારમાં આપણે જન્મ ના લીધો હોય, પણ આત્મિક રીતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણને જન્મ આપ્યો છે, આપણને બચાવ્યા છે, આપણને નવું જીવન આપ્યું છે, આપણને સ્વર્ગનો બદલો, સ્વર્ગની ખાતરી આપણને આપી છે. અને માટે આપણે બહુ મહત્વના છે. જો આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની વાતને, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સેવાને આપણે ઉત્તેજન આપીએ છીએ, આગળ વધારીએ છીએ, દરેક પરિવાર બહુ મહત્વનો છે કે દેવની વાત વધે, આપણે પણ વધીએ, આપણે પણ વૃદ્ધિ પામીએ, આપણે પણ આગળ વધીએ, અને સાથે દેવની વાત પણ આગળ વધે. એ બહુ મહત્વનું છે. યેસુ કહે છે, મારી માં તથા મારા ભાઈઓ કોણ છે? એ જ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો ઈશારો છે, એ મારી ને તમારી તરફ છે. એ મારા ભાઈઓ છે જે ખરા મનથી, ખરા હૃદયથી મારો સ્વીકાર કર્યો છે. મારી પાસે એ લોકો બેઠેલા છે, મારી વાત એ લોકો સાંભળે છે. એ લોકો બહુ મહત્વના છે. બહાર ઉભેલો હોય, દેવની પાસે હજુ નથી આવ્યો, તો આપણે જોઈએ છે કે એમને આવવાની જરૂર છે. ઘણા બધા લોકો બહાર ઉભા રહીને જુએ છે, ઘણા બધા લોકો બહાર ઉભા રહીને તમાશો જુએ છે, તમાશો કરે છે. એ લોકોએ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે આવવું જોઈએ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સાનિધ્યમાં બેસવું જોઈએ, એમની વાત સાંભળવી જોઈએ. જો એમની વાત સાંભળશો, એમની વાત સાંભળીએ તો ચોક્કસ એ આપણા જીવનનું પરિવર્તન કરી શકશે. બદલાણ એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કરી શકશે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, ખરેખર દેવનું પરિવાર કહ્યું તો એ જ છે. આ 35મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે, કેમ કે જો કોઈ દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે કરશે, તે જ મારો ભાઈ તથા મારી બહેન તથા મારી માં છે. કેમ કે જે કોઈ દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે કરશે, તે જ મારો ભાઈ તથા મારી બહેન તથા મારી માં છે. દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે કરવું, મારી ઈચ્છા પ્રમાણે નહીં. આજે લોકો પોતાની ઈચ્છા શોધી રહ્યા છે, પોતાના મન માન્યું કરી રહ્યા છે, પોતાના મનનું, હૃદયનું વિચારી રહ્યા છે, અને પોતે મન કરે તે પ્રમાણે જીવી રહ્યા છે. પણ એ વચન પ્રમાણે એ બાબત સારી નથી. દેવની ઈચ્છા શોધવી, દેવની ઈચ્છા શોધો અને એ પ્રમાણે આપણે કરીએ. દરરોજ, હર પળ, હર સમયે દેવની ઈચ્છા કઈ છે એ શોધવાની જરૂર છે. અને બાકી મારી ઈચ્છા, આપણા પોતાની ઈચ્છા તો ઘણી બધીઓ છે, પણ એ ઈચ્છા આપણને બચાવશે નહીં, એ ઈચ્છામાં કશું આપણને વળશે નહીં. પણ દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે દરેક પરિવાર, દરેક લોકો દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે જીવે, દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે આગળ વધે. એ બહુ મહત્વનું છે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે આપણા માટે લાભબત્તી છે. હજુ સુધી, અત્યાર સુધી આપણે આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે આપણું જીવન રહ્યું, પણ હવે આપણે દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે આપણું જીવન
એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, તારી ઈચ્છા મને બતાવ. હું તારી ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલવા માંગુ છું. તારી ઈચ્છા પ્રમાણે હું કરવા માંગુ છું. હવે હું બહાર ઊભો રહીશ નહીં. હવે કોઈકને હું કહીશ નહીં કે તારી માં તથા તારા ભાઈઓ, આ પરિવાર બહાર ઊભા છે. નહીં, અમે અંદર આવીશું. અમે અંદર આવીશું. આજે કેટલા બધા ઘરો ઈસુ વગર સૂના છે. આજે કેટલા બધા ઘરો ઈસુને સમર્પિત થયા નથી. અને આપણે આજે વિચાર કરીએ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણને કહે છે, એક પરિવાર તરીકે કહે છે કે તમે મારા પરિવારની અંદર આવો, તમે મારી સાથે આવો, તમે સહભાગી બનો અને જીવન પામો, ઉત્તેજન પામો. દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે કરનારા લોકોની જરૂર છે. અને ત્યારે જ આપણે કરી શકીશું. દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે ત્યારે જ આપણે કરી શકીશું, જીવી શકીશું, સેવા કરી શકીશું. ત્યારે જ કે આપણે એમને સમર્પિત થઈશું. સમર્પિત લોકોની જરૂર છે. પાપની માફી પામેલા લોકો, જીવનનો બદલાણ પામેલા લોકોની જરૂર છે. બદલાણ પામેલા લોકોની જરૂર છે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે આપણે વિચાર કરીએ શું આપણે દેવના પરિવારમાં છીએ કે બહાર છીએ? આપણે વિશ્વાસી છીએ તો વિશ્વાસનું નિશાન શું છે? આપણે ક્યાં છે? આપણું કાર્ય કયું છે? આપણી સેવા કઈ છે? શું આપણે આ જીવન દ્વારા, આપણા પરિવાર દ્વારા, વ્યક્તિગત જીવન દ્વારા દેવના રાજ્યનો મહિમા થઈ રહ્યો છે, કીર્તિ ફેલાઈ રહ્યો છે કે અટકી રહી છે? તો દરેક પરિવાર વિચાર કરવાની જરૂર છે. સમય બદલાશે, સમય આવશે ને જશે. સમય કોઈના હાથમાં નથી. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે આ મહત્વનો સમય છે. એ સમયને આપણે પકડીને આપણે આગળ વધીએ અને દેવના પરિવારની અંદર આપણે જોડાઈ જઈએ. દેવના પરિવારની અંદર આપણે જોડાઈ જઈએ. આપણે અવિશ્વાસુ નહીં, પણ આપણે વિશ્વાસુ થઈને ચાલીએ. આપણે સેવાને રૂકાવટ કરનારા નહીં, પણ સેવાને વધારનારા આપણે બનીએ. એ પરિવાર હોય કે વ્યક્તિગત જીવન હોય, પણ આપણે સેવા જો કરે છે એમને ઉત્તેજન આપીએ. મંડળીમાં પ્રગતિ થાય છે એને ઉત્તેજન આપીએ. મંડળી વૃદ્ધિ પામે છે એને ઉત્તેજન આપીએ. મંડળીમાં, કાર્યમાં, સેવામાં, દેવના રાજ્યની અંદર વિઘ્ન ઊભું કરવાનો કોઈ અધિકાર આપણને નથી. કોઈ અધિકાર નથી. અને જો એવું થશે, મારી મા, મારા ભાઈઓ, મારા લોકો એ તમે છો, કેમ કે દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે તમે કરો છો. પ્રભુ આપણને બધાને જ આશીર્વાદ આપે, બધાને જ કૃપા આપે. એવો જીવન જીવવાને માટે પ્રભુ આપણને સહાયને મદદ કરે. ખ્રિસ્તી કુટુંબ કોલો હારો નેરા ભાયા, ખ્રિસ્તી કુટુંબ કોલો હારો. ત્યારે જ એ હારો બનશે, ત્યારે સારો બનશે કે એ પરિવાર દેવમાં વિશ્વાસોને સમર્પિત હશે અને દેવનું સેવા કરનારો પરિવાર હશે. તો જ આપણે સારા પરિવારો બની શકશું. પ્રભુ એવું કરવાને માટે આપણ સર્વને કૃપા આપો. આમેન. પ્રાર્થના કરીએ. અમારા જીવતા અને પવિત્ર પ્રભુ, અમે તમારી સ્તુતિ અને તમારી આરાધના કરીએ છીએ. તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. પ્રભુજી, આ જે સુંદર વચનો અમે મનન કર્યું છે પ્રભુ, અમે સમજ્યા છે, અમે માગીએ છીએ પ્રભુ એ વચનો પ્રમાણે અમારું જીવન બને. અમારા જીવનો તમારા હાથની અંદર અમે સોંપીએ છીએ. પ્રભુ, તમે અમને આશીર્વાદિત કરો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. પ્રભુએ શીખવેલી પ્રાર્થના સાથે બોલીશું. ઓ આકાશમાં મારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો. જેમ આકાશમાં એમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો. જેમ અમે અમારાને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારાને માફ કરો. અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ ગુંડાઈથી મારો છૂટકો કરો. કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. છેલ્લો આશીર્વાદ આપણે લઈએ. હવે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, દેવ બાપનો અનુપમ પ્રેમ, પવિત્ર આત્માની મીઠી અને મધુરી સંગત આપણ સાથે અને જગતમાં વસતા તમારા લોકોની સાથે હમણાંથી તે સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન.
सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं, सारे गा मा पा धा नी रे सा सा नी धा पा। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं, रात को चांदनी भी सताती नहीं, रात को चांदनी भी सताती नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमने रहमत के चश्मों से पानी पिया, हमने रहमत के चश्मों से पानी पिया। खूने अक़दस से दामन उजला किया, खूने अक़दस से दामन उजला किया। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हम पे तेरी वफ़ा का साया रहा, सारे गा मा पा धा नी रे सा सा नी धा पा। हम पे तेरी वफ़ा का साया रहा, हर सफ़र में तेरा हाथ हम पे रहा, हर सफ़र में तेरा हाथ हम पे रहा। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा, मौत की वादियों से गुजर हो मेरा। अल मसीना सिरी होगा राहबर मेरा, अल मसीना सिरी होगा राहबर मेरा। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा